Dear students, welcome back to another learning on NEP state syllabus with related to sociology for BA first semester from 2021-2022 academic year. Today we are going to discuss the syllabus on discipline course 2, that is changing social institutions in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ದೀಪಾ ಎಸ್ ವಿ, who is working as assistant professor in Department of Sociology and also heading the department at Government First Aid College Chikbalapura, representing Bengaluru North University. Any doubts related to this video and further videos on this paper, you can contact me at sociosynopsis77@gmail.com. Under this paper, we will be having 3 units. The first unit consists of ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The definitions of family and household will be studied in this chapter, and also an attempt will be made to understand the changing structure of the family, especially in related to changes in size and composition. Under second chapter, we are going to concentrate on weakening of gender and age stratification, democratization of relationships between spouses, parent and children, step parenting. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವಯೋಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳು, ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಲತಾಯಿ ಅಥವಾ ಮಲತಂದೆಯ ಪಾಲಕತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Dear students, keep in mind this entire paper is all about the changes that are happening in social institutions. So we are going to give more concentration on how it was earlier in the ancient period and how it started changing from the ancient period till modern period, and the causes or the factors that were responsible for the changes and are the changes that have happened. The changes we are going to concentrate more. In the chapter 3, we are going to study about the changes in caregiving of children and elderly. Caregiving is more important, where we are going to study about the formal and informal caregiving institutions and how it is helping the children and elderly. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ, ಈ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 4ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿವಾಹ, ಈ ಒಂದು 4 ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. In the chapter 4, we are going to study about the definitions of marriage and the changing patterns of marital relationships. Especially the changing patterns have happened in relation to cohabitation, separation, divorce and remarriage. Most of the concepts were not existing in the ancient period, but then in the modern period, after various factors, these concepts have been developed into a system, a social institution. So that we are going to try to understand. Chapter 5 concentrates on changes in age of marriage, marriage decision making and regional variations. Definitely changes have taken place in the age of marriage, because earlier child marriages used to take place, now it is not there.
And then the decision making related to marriage is most important for a girl or for a woman, and also for a boy or for a man. Boy or a girl, in the sense I am talking about the just near the adult age, those people. And then definitely there is going to be a regional variations. The decisions that will be taken by a man or a woman, male or a female, in urban area and rural area will be completely different. ವಿವಾಹದ ವಯೋಮಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 6ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. Chapter 6, we are going to study about the decrease in number of children and voluntary childlessness. The modern days, the voluntary childlessness is increasing among many educated men and women that we are going to try to understand. Unit 2, we are going to talk about religion and education as major social institutions. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 7ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈ ಮತಾತೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಎದುರಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 7 is going to concentrate on definitions of religion, secularization versus resurgence of religion in the modern world. This is the most important change that is happening in the religious institution. And in chapter 8 we are going to concentrate on various kinds of diversities because they are the challenges now. And then the religious freedom versus state laws. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 9ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜೀಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದಂತಹ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The definitions of education will be studied over here, and education as a tool of socialization will be understood, and the types of education like formal and informal education system will be understood. In the chapter 10 we are going to study about the functional view of education, that is the manifest and the latent functions of education, and the conflict view, that is education as a tool for perpetuating inequality. Here basically what is happening is the education is having manifest and latent functions that we need to understand from functional point of view, and education is creating inequality in the society that is being continued for longer time, that being studied under conflict view. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಮತ್ತು ಸುಪ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 11ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಾವಕಾಶಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. In chapter 11 we are going to study about schooling and life chances, which are the views of Max Weber, and the increasing enrollment ratio will also be tried to understood. Chapter 12 is going to concentrate on education and employability, technology and digital divide. These are the two contrast words.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್, ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 13ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 13. Chapter 14 concentrates on gender stratification in work and its feminization. ದುಡಿಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಯ ಸ್ತ್ರೀಕರಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಲಿಂಗಸ್ತರ ವಿನ್ಯಾಸ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ದುಡಿಮೆಯ ಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಚಾಪ್ಟರ್ 15 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ದೇರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ automation and the advancement of technology, what are the impacts that they are leaving it on economic system. This we will be studying. ಉದ್ಯೋಗ ಅಭದ್ರತೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಮುನ್ನಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 16ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 16 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಚಾಪ್ಟರ್ 17 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. 18ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಏನೇನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಸವಾಲುಗಳು, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಉಗ್ರಗಾಮಿತ್ವ, ಮೂಲಭೂತವಾದ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು. We have a challenges of militancy, fundamentalism and regionalism. All these things we are going to study in order to break them and maintain the unity in the Indian society. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಂತಹ 19ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ. ಜಾಗತೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ, ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 42 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 45 ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 40ಕ್ಕೆ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಂತಹ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮು 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾಟರ್ನು NEP ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳು, 5 ಅಂಕಗಳು, 10 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. Here with I would like to convey my heartfelt thanks to Mr. Ravi Kumar, who is working as assistant professor at JFGC Kunigal, Tumkur, who has helped me and making the translation process of this entire syllabus. And also I convey my thanks to Dr. Nalini Bengeri ma'am, associate professor at JFGC Hubballi, who has given us the concepts which we were unable to find out what the concepts were from English to Kannada. Dear students, thank you very much for listening to this video patiently, and also I feel that this is going to give you a lot more information regarding the syllabus that you are going to study for the entire semester. Thank you.